نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ کا شکر ہے کہ شب برات کی رات ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ شب برات کا معنی ہے بری کرنے والی رات۔ یقیناً بے شمار مسلمان اس رات جہنم سے بری ہوتے ہیں۔ کچھ وہ مسلمان جو وفات پا چکے ہیں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی سزا کے مستحق ٹھہرے ہیں، شب برات کی برکت سے وہ جنت کی بہاروں کے مستحق بن جاتے ہیں۔ کچھ وہ مسلمان جو زندہ اس دنیا میں موجود ہیں لیکن گناہ کر کر کے جہنم کے کنارے تک جا پہنچتے ہیں، شب برات کی برکت سے وہ جنت کے قریب آ جاتے ہیں۔ گویا کہ فوت شدگان بھی شب برات کی برکت سے جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں، اور زندہ مسلمان بھی شب برات کی برکت سے جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اس رات کا نام شب برات ہے، بری کر دینے والی رات۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پھر بھی مولا تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ عزیزان محترم، فوت شدگان وہ مسلمان جو گناہگار ہوتے ہیں لیکن شرک اور کفر کے مرتکب نہیں ہوتے، ایسے مسلمانوں کے لیے شب برات کی رات جب ان کے عزیز و اقارب، ان کے رشتہ دار دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے اس کی بخشش کر دے، یا اللہ میرا بھائی فوت ہو گیا ہے اس کی بخشش فرما دے، یا اللہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے اس کی بخشش فرما دے، تو جو میت اللہ رب العزت اس قدر اس رات مہربان ہوتے ہیں کہ جو میت عذاب میں مبتلا ہوتی ہے، رشتہ داروں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیتے ہیں۔ وہ قبر والا فوراً سوال کرتا ہے یہ کیسے ہو گیا؟ جواب ملتا ہے کہ شب برات میں تیرے فلاں رشتہ دار نے تیرے حق میں بخشش کی دعا کی تھی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا اور تیرے لیے بخشش کا اعلان کر دیا۔ کیا خوب کہا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ عزیزان محترم، شب برات کی رات بڑی عظمتوں والی رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے، مقدس رات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور آ کر اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے جواب دوں، ہے کوئی میرے سامنے دامن پھیلانے والا کہ میں اس کی جھولی کو بھروں۔ اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ذات ہے، بڑی مہربان ذات ہے، وہ تو چاہتی ہے کہ میرے بندے جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ کی ذات نے تو جنت بنائی ہی اپنے بندوں کے لیے ہے، کوئی اس سے معافی مانگے تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ، وہ رب تو اتنا مہربان ہے کہ 100 بندوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ہے کہ ایک بندے نے 100 قتل کیے، کسی نے سمجھایا کہ تو نے مرنا ہے، اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، معافی مانگو، فلاں جگہ پہ ایک اللہ والا رہتا ہے، جاؤ اس کے پاس، وہ آپ کو بتائے گا کہ اللہ سے کیسے معافی مانگنی ہے۔ یہ شخص 100 لوگوں کا قاتل اس اللہ والے کی طرف روانہ ہوا، جا رہا تھا کہ رستے میں موت کا فرشتہ آ گیا، روح قبض کر لی۔ جب روح قبض کی تو فرشتے لینے کے لیے آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت والے کہنے لگے کہ اس کو ہم لے کے جائیں گے، جہنم والے کہنے لگے کہ اس کو ہم لے کے جائیں گے۔ جنت والے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے، توبہ کی طرف جا رہا تھا، جہنم والے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے کہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے۔ اللہ نے فرمایا جھگڑا نہیں کرو، جگہ ماپ لو، جس طرف سے آ رہا تھا اگر وہ جگہ زیادہ ہے
बनिस्बत उसके जिस तरफ जा रहा था तो जन्नत वाले ले जाएं, और जिस तरफ जा रहा था वो जगह अगर ज्यादा है बनिस्बत उस जगह के जिस तरफ से आ रहा था तो जहन्नम वाले ले जाएं। लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने अपनी कुदरत से उस जगह को बढ़ा दिया जिस जगह से आ रहा था, और जन्नत वाले फरिश्तों के सुपुर्द कर दिया। वो रब तो बड़ा मेहरबान है। आम हालात में, आम रातों में भी वो सुनता है, और शबे बारात में तो वो बहुत ज्यादा सुनता है। अपने बंदों को मुआफ करने के लिए वो तैयार है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में बारिश नहीं हो रही थी, दुआएं मांगने के लिए मैदान में लोग जमा हुए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया कि मूसा, तुम्हारे इन लोगों में एक शख्स ऐसा है जो मेरा नाफरमान है, जब तक वो इस मजमे से बाहर नहीं जाता तब तक बारिश नहीं होगी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया कि जो अल्लाह का नाफरमान है इस मजमे से बाहर चला जाए। अब कौन जाता? जो भी जाता लोगों की नजरों के सामने आ जाता। लोग कहते अच्छा ये अल्लाह का नाफरमान है। दिल ही दिल में कहने लगा, या अल्लाह मैं तेरा गुनाहगार हूं, तू मुझे माफ फरमा दे। तू मुझे माफ फरमा देगा तो तेरा कुछ नहीं जाएगा, माफ नहीं फरमाएगा तो मैं जलील और रुसवा हो जाऊंगा। मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं, या अल्लाह तू मुझे माफ फरमा दे। दिल ही दिल में अल्लाह से माफी मांगी। आसमानों से बारिश बरसनी शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया कि इलाहुल आलमीन, आपने फरमाया था कि गुनाहगार बंदा है, मजमे से बाहर नहीं जाएगा, बारिश नहीं होगी। मजमे से कोई बाहर नहीं गया, हम सब देख रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे उस बंदे ने मुझसे सुलह कर ली है, उसने मुझसे माफी मांग ली है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करने लगे, इलाहुल आलमीन, तेरे उस बंदे का नाम क्या है? जवाब आया कि ए मेरे कलीम, जब वो मेरा नाफरमान था तब मैंने उसका नाम नहीं बताया, अब तो वो मेरा दोस्त बन गया है, अब मैं कैसे उसका नाम बता दूं। नाज़रीन और सामीन, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है। हदीस कुदसी है कि जब कोई बूढ़ा अल्लाह के दर पे आता है और आके ये कहता है कि अल्लाह मैं आ गया हूं, मुझे माफ फरमा दे, तो अल्लाह फरमाते हैं हाँ हाँ आजा मेरे दर पे। तेरी जवानी मेरे सामने है, तेरा अकड़ना मेरे सामने है, तेरी बगावतें मेरे सामने हैं, तेरी नाफरमानियां मेरे सामने हैं। जब तेरी जेब में पैसे थे, जब तेरे रिश्तेदार तेरे सामने साथ थे, जब तेरे पास पार्टी की तरंग थी, तेरी रगों में गरम गरम खून था, तब तू मेरी नाफरमानी करता रहा है। अब जब हाथ पांव शल हो गए हैं, जेब खाली हो गई है, रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिए हैं, अब सारी दुनिया से कट के तू मेरे पास आया है, कोई बात नहीं, मैं तुझे मायूस नहीं करूंगा, मैं तुझे धुतकारूंगा नहीं, मैं तुझे धक्का नहीं दूंगा, क्योंकि तू अहकमुल हाकिमीन की दरबार में आया है। मुझे तेरे सफेद बालों से हया आती है, जा मैंने तेरे पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह मेहरबान है। इस शबे बारात में अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होना चाहिए, पूरी उम्मत की माफी मांगनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि इलाहुल आलमीन, ये जिस तरह के हालात हमारे ऊपर है, हम अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, तो हमारे हालात को बेहतर फरमा दे। नाजरीन, इस रात में कोई इबादत मुतय्यन नहीं है, ये रात बड़ी मुकद्दस रात है, बड़ी मुबारक रात है, मगर इस रात में इबादत कोई मुतय्यन नहीं है। आप कुरान पाक भी पढ़ सकते हैं, आप इस्तिग़फ़ार भी कर सकते हैं, आप नवाफिल भी पढ़ सकते हैं, आप तस्बीहात भी कर सकते हैं, जिस तरह आपका जी चाहे, जो चीज चाहे आप इबादत कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। इस रात में नवाफिल भी पढ़ने चाहिए, कुरान पाक की तिलावत भी करनी चाहिए, और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी भी मांगनी चाहिए। वो रब माफ करने के लिए तैयार है। वो कहता है मेरे बंदे, तू मेरी तरफ आके तो देख, मैं तेरा इस्तकबाल न करूं तो फिर कहना, तू मुझसे मांग के तो देख, मैं तुझे अता न करूं तो फिर कहना। ए मेरे बंदे, तू मेरे सामने अपनी झोली फैला के तो देख, मैं भर न दूं तो फिर कहना। ए मेरे बंदे, तू मेरा होकर तो देख, मैं हर किसी को तेरा न कर दूं तो फिर कहना। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।